सत श्री अकाल दोस्तों, क्लिक स्टार्ट ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ 2018 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ 7% ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ the element which is generally absorbed by plants along with zinc and causes ouch disease in human beings is कि ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਿਸ ਆਊਚ ਡਿਸੀਜ਼ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ कैडमियम। इसका आंसर आएगा बी, कैडमियम। तक दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जोड़े पोल्यूशन बेस्ड होंगे ने कि कोई ना कोई से चीज़ करके कोई पोल्यूशन होया होंदा है तो इन्होंने उत्ते डायरैक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि बीमारी किहड़े पोल्यूशन करके हुई है। तो आप सारियां ही डिस्कस कर लेने एक बार बरीफ दे विच। स्टार्ट करते हैं मीनामाटा डिसीज़ तो। जे आप गल करिए मीनामाटा डिसीज़ की, ये क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी होंदी है, बॉडी डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है, खराब होनी शुरू हो जाती है, कॉज्ड बाय मिथाइल मरकरी। ये रीज़न की है? मिथाइल मरकरी, जो जनरली मरकरी भी कहा जाता है। पॉइजनिंग, ये कंजम्पशन नाल पॉइजनिंग हो जाती है बंदे के अंदर, एक जहर भर जाता है। विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन दी इनहैबिटेंट्स ऑफ मीनामाटा बे, जापान। तो जापान का एक एरिया मीनामाटा, उत्थे हुई सी ये, तां करके इसका नाम मीनामाटा रख दिता गया। तो हुंदी काहदे करके ये? मिथाइल मरकरी करके। दैन सैकेंड है इटाई डिसीज़। इटाई डिसीज़ नूं आउच डिसीज़ भी बोलिया जाता है, जिहड़ी कि पेपर दे विच पुछी हुई है। ये हुंदी है पानी की कंटैमीनेशन करके, कि पानी खराब हो जाए ड्यू टू कैडमियम, पानी दे विच कैडमियम घुल जाए तां ये डिसीज़ करदा है इटाई या फिर आउच। ये डिसीज़ दे विच की हुंदा है कि एक पेनफुल डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा दर्द होंदा है बोनस ते जॉइंट्स दे विच, घुटने हो गए, हड्डियां हो गए, उन्हां काफ़ी दर्द होंदा है। तो तां करके इसदा नाम आउच डिसीज़ भी रखा हुआ है। तो हुंदी है वाटर कंटैमीनेशन बाय कैडमियम दे करके। दैन थर्ड डिसीज़ है लैड अनीमिया। हुण लैड अनीमिया की है? अनीमिया ही हुंदा एक तरीके का, पर इहदा रीज़न की है? लैड, वाटर कंटैमीनेटिड विद लैड। ये भी पानी कंटैमीनेशन करके होंदी है जो लैड नाल खराब हो जाए। कैन कॉज अनीमिया, लॉस ऑफ मसल पावर एंड ब्लूइश लाइन अराउंड दी गम्स। तो नीली लाइन बन जाती है गम्स के अराउंड, तो मसल पावर भी लॉस होंदी है। तो यह है लैड अनीमिया। दैन एक होर है ब्लू बेबी सिंड्रम। ये ब्लू बेबी सिंड्रम होंदी है नाइट्रेट्स करके, जेडे आप फसलों के नाइट्रेट पाने, यूरिया पाने, वो करके। एक्सैस नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर रिएक्ट्स विद दी हीमोग्लोबिन। तो जेडे ज़्यादा नाइट्रेट होन पानी दे विच तो हीमोग्लोबिन रिएक्ट कर जाते हैं ह्यूमनस दे विच टू फॉर्म नॉन फंक्शनल मिथेमेग्लोबिन। तो एक कंपाउंड बन जाता है मिथेमेग्लोबिन विच इंपेयर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जिहदे नाल ऑक्सीजन आनी जानी घट जाती है। तो यह बीमारी हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रम, या फिर इनू ये होंदी है रीज़न होंदा है नाइट्रेट्स, कि पानी दे विच नाइट्रेट्स का मिल जाना। दैन स्कैलेटल फ्लोरोसिस। स्कैलेटल फ्लोरोसिस नाम तो ही क्लीयर होंदा कि यह फ्लोराइड्स करके होंदी है। तो इनू नॉक नी सिंड्रम भी कहा जाता है। नॉक नी सिंड्रम ये भी पानी दे विच फ्लोराइड्स के वधन करके होंदी है, जिहदे करके कुछ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, टीथ डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो कुछ बोन्स की हार्डनिंग हो जाती है, जिहदे करके पेन पै जाता है बोन्स दे विच, पेनफुल जॉइंट्स एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लैग्स बाहरों निकलने शुरू हो जांदियां ने, तो जॉइंट्स दे विच बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। हुंदी फ्लोराइड्स करके। इन्होंने कहा जाता है नॉक नी सिंड्रम या फिर
ਸਕੈਲਟਲ ਫਲੋਰੋਸਿਸ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਡਿਸੀਜ਼। ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਲੀਚਿੰਗ ਆਫ ਆਰਸੈਨਿਕ ਫਰੋਮ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਰੌਕਸ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਮੋਕੋਨਿਸਿਸ। ਨਿਊਮੋਕੋਨਿਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਲੰਗ ਡਿਸੀਜ਼। ਨਿਊਮੋਕੋਨਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਡਸਟ ਦੀ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮੋਕੋਨੀਓਸਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਲੰਗ ਡਿਸੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਸਬੈਸਟੋਸਿਸ। ਐਸਬੈਸਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਤੋਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੋਨਿਕ ਲੰਗ ਡਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਲੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਲੈਡਸ ਟੂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ। ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੀਕਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿਲੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਨੀ ਬਿਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਲੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਇਨ ਸਿਲੀਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਸੈਂਡ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਸਿਲੀਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿਹੜੀ IUCN ਬਾਡੀ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡੇਂਜਰਡ, ਐਂਡੇਂਜਰਡ, ਵਲਨਰੇਬਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਟੂ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਸ਼ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ IUCN ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ B, 100 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਐਟਲੀਸਟ 90%, 90% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੈਨ ਅਕਰਿੰਗ ਓਵਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 100 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਮੈਚਿਓਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੈਨ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਚਾਂਸ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਓਵਰ ਦੀ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ 10 ਈਅਰਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਓਵਰ ਅ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ 100 ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਸਚੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਐਸਚੂਰੀ, ਕਿ ਐਸਚੂਰੀ ਬਾਰੇ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਟਰੂ। ਐਨ ਐਸਚੂਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦੀ ਰੀਵਰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਮੀਟਸ ਵਿਦ ਦੀ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ, ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕੋਟੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਕੋਟੋਨ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ C, 1 and 2 ਓਨਲੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਚੂਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੀਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਰੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ 35 ppt ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਜ਼ੋਨਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਕਾਜ਼ ਮੀਨਾਮਾਟਾ ਡਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੀਨਾਮਾਟਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੀਆਂ 9 ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972, ਜਿਹੜਾ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਓਨਲੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਟਰੋਫੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਟਰੋਫੀ ਲਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਟਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਲਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ, ਨਾਈਦਰ 1 ਨੋਰ 2। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦ ਐਕਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਕੁਛ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ ਆਊਟਲੌਡ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੰਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972। ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 22 ਮਈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2002 ਵਾਜ਼ ਪਾਸਡ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ CBD ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਟਸ ਅਪਰੂਵਲ ਟੂ ਦੀ ਰੈਪਟਰ MOU। MOU ਹੁੰਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੈਪਟਰ MOU ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰੈਪਟਰ MOU ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਟ ਫਾਲਸ ਅੰਡਰ UN ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ CMS ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ UN ਦੇ CMS ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਪਟਰ MOU। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੈਪਟਰ MOU UN ਦੀ CMS ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ
ਬਰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ MOU ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। The Raptor MOU extends its coverage to 76 species of birds of prey, out of which many species also occur in India। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਨਰਲੀ ਸਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ D 1 2 3 ਅਤੇ 4। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪਟਰ MOU ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ CMS ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, UN CMS। ਤਾਂ CMS ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ UN ਬੇਸਡ ਇੰਟਰਗੌਰਮੈਂਟਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ CMS, established exclusively for the conservation and management of terrestrial, aquatic and avian ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਰੇਂਜ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕੁਏਟਿਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਵੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। It extends its coverage to 76 species of birds of prey। ਤਾਂ 76 species of birds ਦੇ prey ਤੇ extend ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, of which 46 species including vultures, falcons, eagles, owls, hawks, kites, harriers, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। and also occur in India, Pakistan, Nepal। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MOU ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੌਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, CMS ਨੂੰ ਬੌਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਆਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ UNEP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੌਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰਜ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟਰੂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲਚਰ? It is called as Gyps indicus as per binomial nomenclature। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Gyps indicus ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The case of decline in the population of Indian vulture has been identified as poisoning caused by the veterinary drug diclofenac। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਲਚਰ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਵੈਟੀਨਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਡਿਕਨੋਫਲੈਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠੇ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਦੈਨ ਜਟਾਯੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਇਨ ਝਾਰਖੰਡ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਟਾਯੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੈਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਪਸ ਵਲਚਰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਫॉर ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲਚਰ ਬਾਈ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1 2 ਅਤੇ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ D 1 2 ਐਂਡ 4 ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲਚਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 3 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਲਚਰਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ IUCN ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਨੇ ਇਹ। ਦੈਨ ਦ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਵਲਚਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਟਿੰਗ ਨੀਅਰਲੀ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੋਫਨੈਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦੀ ਕਾਰਕਸ ਆਫ ਕੈਟਲ ਔਨ ਵਿਚ ਦੀ ਵਲਚਰਸ ਫੀਡ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਲਚਰਸ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੋਫਨੈਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਲਚਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਟਾਊ ਅਤੇ ਸਪੈਰੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਬੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰਗੜ੍ਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਸ਼ਿਕਾਰਗੜ੍ਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਹ, ਫॉर ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲਚਰਸ ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਸਪੈਰੋ।
ਤਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 2018 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।